सो हैलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब चैनल। सो साडी अगली वीडियो जो है वो हार्ट के उत्ते है। जिवें कि मैं फस्ट वीडियो जो बनाई सी वो बनाई सी सिंपली इंट्रो ले कि साइंस का मीनिंग है कि हुण अगली साडी हार्ट के उत्ते मीनस साडे दिल के उत्ते। सो लेट बी स्टार्टेड। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट। फिस्ट मीनस साडी मुट्ठी, मतलब साडी मुट्ठी जिन्ना है। एक किथे लोकेट करता है, लोकेटेड जस्ट बिहाइंड एंड स्लाइटली लैफ्ट ऑफ द ब्रैसट बोन। स्लाइटली लैफ्ट ऑफ द ब्रैसट बोन, जिथे साडी ब्रैसट बोन है उत्थे थोड़ा जिहा लैफ्ट साइड, मतलब लैफ्ट साइड के उत्ते ही ये लोकेट करता है। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू नैटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। इट्स कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट का मेन काम की है, सिंपली मेन काम है कि ब्लड नूं पंप करना। तो किहदे थ्रू जाता है पंप किया हुआ ब्लड? आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू। हुण थोड़ा जिहा मैं एक्सप्लेन कर देनी है। जो आर्टरीज ने वो कैरी कर दियां ने ब्लड अवे फ्रॉम यूर हार्ट। इट मीनस जो साडी आर्टरीज ने ना वो ब्लड नूं कैरी तो कर दियां ने पर हार्ट तो थोड़ा दूर जाके, तो जिहड़े वेन्स ने वो कैरी कर दियां ने ब्लड नूं, मतलब ब्लड दे अपने हार्ट के विच ही कैरी कर दियां ने। ये थोड़ा जिहा दूर जाके तो ये विच जाके, क्योंकि ये वेन्स जो होंदियां ने वो ऑर्गन दे विच होंदियां ने ते जिहड़ी आर्टरीज ने ये ऑर्गन दे नाल होंदियां ने। चलो टॉपिक ते वापस आउंदे हां। जो साडा ये सारा सिस्टम है ना, आर्टरीज एंड वेन्स जिहड़ा पंप करदा है ब्लड नूं लैके जांदा है, उहनूं आपां कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जांदा है। नैक्सट है हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वैसल्स। ये जिहड़ा भी सिस्टम चलता है ना, इन्हूं सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। मीनस कि ब्लड वैसल्स होंदियां ने हार्ट दे विच वो जिवें भी ब्लड नूं अगे लैके जांदियां ने, फिर वापस उही उन्हां दा सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहिंदा है, लैके आउणा उपर तो नीचे तक सारा हार्ट दे विच जो भी ब्लड का सर्कुलेशन होंदा है उन्हूं सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो जिहड़े पंप किया हुआ ब्लड होंदा है ना, द पंप्ड ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये की कैरी करदियां ने? ऑक्सीजन ते न्यूट्रिएंट्स टू दी बॉडी। सारे बॉडी पार्ट्स के विच इन्हां दा काम की है कि न्यूट्रिएंट्स नूं सारी बॉडी पार्ट्स के विच लैके जाना, वाइल कैरिंग मैटाबॉलिक वेस्ट। मैटाबॉलिक वेस्ट किहड़ा हुंदा है? हुण कार्बन डाइऑक्साइड। जिवें कि आपां ऑक्सीजन लैंदे आ ते कार्बन डाइऑक्साइड वापस छड्डदे आ, ठीक है। तो उन्होंने ही सारा कुछ ये सारा सिस्टम इस दे विच ही आ जाता है। हुण अगे फंक्शनस की ने हार्ट्स दे? फंक्शन की हार्ट दे मेन फंक्शन जो है वो की है, जिवें मैं दसदा पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी अदर बॉडी पार्ट्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि एक तो होंदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो असीं लैंदे आ उहनूं पंप करदा जांदा है ब्लड सारी बॉडी पार्ट्स दे विच लैके जांदा है। हार्ट दा ही सिस्टम है, सारा कुछ हार्ट ते ही डिपेंड करता है ब्लड नूं किवें सर्कुलेट करना सारे पार्ट्स दे विच। सैकेंड पॉइंट क्या है? पंपिंग हार्मोन्स एंड अदर वाइटल सबस्टांसिस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हार्मोन्स नूं पंप करता है तो होर सारे वाइटल्स, मतलब वाइटल इंपोर्टेंट अदर सबस्टांसिस भी ने जिहड़े उन्होंने भी साडी बॉडी पार्ट्स ते तक लैके जांदा। जिवें मैं किहड़े दस्से ने, जिवें न्यूट्रिएंट्स हुंदे ने कोई भी, है ना, वो सारे वाइटल सबस्टांस है जिन्होंने अगे बॉडी पार्ट्स के विच ये डिवाइड करता है, उन्होंने तक लैके जांदा है। दैन की रिसीव की करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लैके जांदा है तो वापस जो की रिसीव करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंदा है। और नाल जो ऊपर मैं दस्सिया सेम वही पॉइंट है कि कैरी करता है मैटाबॉलिक वेस्ट नूं, ठीक है। अगे हुण इहदा अगला काम की है? मेन काम मेनटेनिंग ब्लड प्रैशर। अगर साडा ब्लड प्रैशर घटदा है वधदा है वो सारा साडा हार्ट दे उत्ते डिपेंड करता है कि मैं वो ब्लड नूं सर्कुलेटरी सिस्टम अगर सही चलता है तो वो मेनटेन रहेगा ब्लड प्रैशर, अगर नहीं चलता तो ऊपर नीचे होंदा रहिंदा है। हुण मैं तुहानूं अगला टॉपिक दसदी हाँ, हार्ट बीट। थोड़ा जिहा हार्ट बीट बारे पढ़ लैंदे आ। हार्ट बीट की हुंदी आ? हार्ट बीट है ना जिहड़ी वो साडी 100,000 टाइम एक दिन दे विच धड़कदी है। मतलब हार्ट बीट ना 100,000 टाइम पर डे। इट मीनस साडी पूरी कह देंगे हैं कि 3 बिलियन बीट्स इन अ लाइफ टाइम। 3 बिलियन बीट्स होंदियां ने साडी लाइफ टाइम दे विच। अगे दस दिंदे जिहड़ा न्यू बॉर्न बेबी हुंदा है ना, वो सिर्फ 70 तो लैके 190 तक उहदी धड़कन धड़क सकती है पर मिनट। 70 तो लैके 190 तक। अगे जिहड़ा थोड़ा चिल्ड्रन होंदे ने, मतलब अगे जाके उन्हां दा 70 तो 100 तक होंदियां ने बीट्स पर मिनट, ते जिहड़े अडल्ट हो जाते हैं वो 60 तो लैके 100 तक बीट्स पर मिनट।
ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਲੈਫਟ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ, ਓਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਮਨਰੀ ਸੈਮੀਨਲ ਵਾਲਵ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਵਾਲਵ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਹੈ, ਦੈਨ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਸੈਪਟਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਟੋਪਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ 10th ਐਂਡ +2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਵੇਟ, ਲੈਂਥ, ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਹਾਰਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਡਥ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਲੰਬਾਈ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਥਿਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 315 ਗ੍ਰਾਮਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 265 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਸਡਨਲੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਫਾਸਟ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਇੱਕੋਦਮ ਫਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਜੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸਟਰੈਸ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਈਵਨ ਟੂ ਮਚ ਅਲਕੋਹਲ ਔਰ ਕੈਫੀਨ ਕੈਨ ਕੋਜ਼ ਯੂਰ ਹਾਰਟ ਟੂ ਬੀਟ ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ ਨੋਰਮਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਫੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸਾਡੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੈਨ ਸਮਵਨ ਲਿਵ ਵਿਦਾਊਟ ਅ ਹਾਰਟ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਡਿਵਾਈਸ ਕਾਲਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਟ। ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਕੈਸਟ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 555 ਦਿਨ, ਸਿਰਫ 555 ਦਿਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜੀਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਦੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਸੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਨਾਓ ਅ ਡੇਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ, ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਮਸਲਸ ਡਿਸੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਸੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੇਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਬਨੋਰਮਲ ਹਾਰਟ ਰਿਦਮਸ ਔਰ ਰਿਥਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੈਨ ਔਰੋਟਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਨਫਨ ਸਿੰਡਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੰਜੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼, ਦੈਨ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ CVDS ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਅਫੈਕਟਸ ਦੀ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਟੂ ਦੀ ਹਾਰਟ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਲੋ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਸਾਡਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਨੇ ਅਨਹੈਲਥੀ ਹਾਰਟ 'ਤੇ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ
thing. Achieving in the shoulder and chest. Oh sorry, itching in the. Next ਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਅਨਹੈਲਥੀ ਹਾਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਐਂਡ ਚੈਸਟ ਦੈਨ ਸਨੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਨੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਵਿਦ ਸੈਕਸੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋਰ ਗਮਸ ਐਂਡ ਜਾਸ ਮਾਊਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਜਾਸ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਫੀ ਲੈਗਸ ਐਂਡ ਫੀਟ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰਨੈਸ ਆਫ ਬਰੀਥ ਐਂਡ ਫਟੀਗ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਨਹੈਲਥੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਵਰ ਹੈਲਥੀ ਹਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਅਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਸਟ ਆਫ ਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਨ ਕੀਪ ਯੂਅਰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 50 to 70% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਟੇ ਐਟ ਅ ਹੈਲਥੀ ਵੇਟ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਈਟ ਅ ਹੈਲਥੀ ਡਾਈਟ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖੋ ਗੈਟ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਡੋਂਟ ਸਮੋਕ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੇਜ ਸਟਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟਰੈਸ ਦੈਨ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ACE ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਹਾਰਟ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹਾਰਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ